السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین اور غزہ پٹی کے حوالے سے بہت اہم خبر سامنے آئی ہے اور لمبے عرصے کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے۔ لگاتار کوششیں کی جا رہی تھی، جد و جہد جاری تھی اور آخر کار قطر اور مصر کی کوشش کامیاب ہوئی ہے۔ اسرائیل کو بھی جھکنا پڑا ہے اور اب سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے ایک معاہدہ سامنے آیا ہے، جس معاہدے کو حماس کی طرف سے منظوری مل چکی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے ابھی تک منظوری نہیں ملی ہے۔ اسرائیل کا رسپانس آنا باقی ہے، لیکن اسرائیل میں بھی بنجامن نتنیاہو پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اس معاہدہ کو مان لینے کا۔ اب تک یہ ہو رہا تھا کہ اسرائیل کا ایلچی سیز فائر کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور مذاکرات کے دوران ہی وہ ریجیکٹ کرتا جا رہا تھا، لیکن اب اسرائیل کے سفارتکاروں نے، مذاکرات کاروں نے ایگری کر لیا ہے، امریکی ایلچی نے بھی مان لیا ہے، قطر اور مصر نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے اور حماس کے جواب کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ حماس نے بھی ان شرطوں کو منظور کر لیا ہے اور اب اسرائیل کے جواب کا انتظار ہے۔ اسرائیل میں بھی وہاں کی جو اپوزیشن ہے، وہاں کے جو شہری ہیں یا حکومت میں آدھی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، خود آرمی چیف اور فورن منسٹر کا ماننا ہے کہ حماس کے ساتھ ڈیل کر لینا چاہیے، سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ بنجامن نتنیاہو پر بھی زبردست پریشر بنا ہے پچھلے دنوں کے احتجاج کی وجہ سے، اور اب بنجامن نتنیاہو کی بھی رائے یہی ہے کہ سیز فائر کے معاہدہ کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن پرائم منسٹر کے دفتر سے اور اسرائیل کی وار کونسل کی طرف سے ابھی تک سیز فائر کے اس معاہدہ کو منظوری نہیں ملی ہے، جواب کا انتظار ہے۔ معاہدہ کی شرطیں کیا ہے پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد اس موضوع پر کچھ دوسری چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ جو معاہدہ کی اہم شرطیں ہیں میں لیپ ٹاپ میں لکھا ہوا ہوں، تو لیپ ٹاپ سے میں دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ کیا کیا معاہدہ کی شرطیں ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، سبسکرپشن لے لیجئے، کیونکہ ملت ٹائمز کو جاری رکھنا ہے، چلانا ہے۔ 9 سال ہو چکے اور ان دنوں فنڈ کی کمی کی وجہ سے ملت ٹائمز کی انگریزی اور ہندی کی ویب سائٹ بند ہے۔ اردو ویب سائٹ الحمدللہ جاری ہے، اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہمارا کام ہے، ہم گرافکس اور پوسٹر کے ذریعے بھی نیوز اور خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں 2 ویب سائٹ کو شروع کرنا ہے اور یہ سبسکرپشن کے بغیر نہیں ہو پائے گا، اور اس وقت کوئی بھی ویب سائٹ بغیر سبسکرپشن کے، ممبرشپ کے نہیں چل رہی ہے۔ ممبرشپ لینے والوں کے لیے بہت سارے فائدے بھی ہیں، تو یہاں ایک کیو آر کوڈ دکھ رہا ہے، اس کو اسکین کیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے، یا ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اور زیادہ نہیں، صرف 99 روپے کا پلان آپ لے لیجئے۔ ملت ٹائمز کو اس طرح سپورٹ کیجئے تاکہ آپ کا میڈیا، آپ کا چینل مضبوط ہو سکے، آپ کی آواز کو جگہ مل سکے۔ اور آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ شرطیں کیا کیا رکھی گئی ہے اور کن شرطوں کے ساتھ حماس نے سیز فائر کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 10 اسرائیلی قیدی زندہ رہا کیے جائیں گے اور 18 اسرائیلی قیدیوں کی لاش رہا کی جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ غزہ میں امدادی سامان کو بھیجا جائے گا، اور امدادی سامان بھیجا جائے گا ہلال احمر اور اقوام متحدہ کے ذریعے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو جنگ بندی ہوگی صرف 60 دنوں کے لیے جنگ بندی ہوگی، لائف ٹائم جنگ بندی فی الحال نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جنگ بندی شروع ہوتے ہی جنگ ختم کرنے کے لیے، پرماننٹ سیز فائر کے لیے مذاکرات کے دور کا آغاز ہوگا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اسرائیلی فوج 1000 میٹر پیچھے ہٹے گی، لیکن الشجاعیہ اور بیت لاہیہ کے علاقہ میں اسرائیلی آرمی موجود رہے گی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ ہر 10 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے اسرائیل 140 فلسطینی عمر قید کے قیدی اور 40 قیدی جو بچے ہیں، یعنی جن کی عمر 15 سال سے کم ہے، ان کو رہا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جنہیں 15 سال سے زیادہ کی سزا ملی ہے انہیں بھی رہا کیا جائے گا۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ ہر ایک اسرائیلی لاش کے بدلے 10 فلسطینی لاشیں واپس کی جائیں گی، اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ تمام فلسطینی خواتین اور کم عمر قیدی رہا کیے جائیں گی۔ یہ ایک علیحدہ اور ایکسٹرا شرط ہے۔ تو یہ کل 8 شرطیں ہیں جس کو حماس نے منظور کر لیا ہے، اور اس طرح کا پروپوزل خود اسرائیل کی طرف سے بھی آ رہا تھا۔ اس میں اسرائیل کی طرف سے سب سے بڑی شرط یہ رکھی جا رہی تھی کہ حماس کے تمام رہنما کو جلا وطن کیا جائے، القسام بریگیڈ کا ایک بھی رکن غزہ پٹی میں نہ رہے، اور غزہ پٹی پر حماس یا کسی بھی فلسطینی گروپ کی حکومت آئندہ نہ رہے۔ حماس نے ان شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور حماس کی طرف سے جو نئی شرطیں سامنے آئی ہے ان کو قطر نے، مصر نے، امریکہ نے، سبھی نے سیریس لیا ہے۔ خود اسرائیل کی میڈیا میں بھی اس پر بات چیت ہو رہی ہے
اور اسرائیل کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، اسرائیل کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، اسرائیل کے جو جرنلسٹ ہیں، اب وہ بھی اپنی سرکار پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ وہ اس سیز فائر کی شرط کو مان لے، معاہدہ کر لے۔ یہاں ایک شرط ہے جس سے حماس نے کمپرومائز کیا ہے، لیکن دو شرطوں سے حماس نے کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ حماس کی طرف سے سیز فائر کے لیے 3 بنیادی شرطیں رکھی جا رہی تھی۔ پہلی شرط یہ رکھی جا رہی تھی اسرائیل کی طرف سے کہ حماس سرنڈر کرے، حماس آئندہ ہتھیار نہ اٹھائے، اور حماس نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کی طرف سے دوسری شرط یہ لگاتار رکھی جا رہی تھی کہ غزہ پٹی پر آئندہ کسی بھی فلسطینی گروپ کی حکومت نہیں ہوگی، کسی تیسرے گروپ کی یعنی متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب جیسا ملک یہاں حکومت کرے، کسی بھی فلسطینی کے اقتدار نہیں ہونا چاہیے۔ اس شرط کو بھی حماس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تیسری شرط اسرائیل کی یہ تھی کہ پرماننٹ جنگ بندی نہیں ہوگی، اور حماس کی مانگ یہ تھی کہ مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے، عارضی جنگ بندی اب پوسیبل نہیں ہے۔ حماس نے یہاں پر لچک دکھائی ہے اور حماس نے 60 دنوں کی جنگ بندی کے لیے سیز فائر کے لیے رضامندی کا اظہار کر لیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ شرط لگائی گئی ہے کہ جیسے ہی عارضی اور وقتی جنگ بندی شروع ہوتی ہے، سیز فائر کا آغاز ہوتا ہے، پرماننٹ سیز فائر کے لیے بات چیت کا دور شروع ہو جائے گا، مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اسی لیے ابھی بھی حماس نے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ 50 میں سے صرف 10 زندہ قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے، اور تقریباً 18 مردہ قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ جو اب تک کی رپورٹ سامنے آئی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حماس کے پاس اب تک 50 ہوسٹیج ہیں، جن میں سے 20 زندہ ہے اور 30 مردہ ہے، تو 18 لاش دی جائے گی اور 10 زندہ قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ تمام قیدیوں کو حماس ابھی بھی اسرائیل کے حوالے نہیں کر رہا ہے، اور اسرائیل کی بار بار یہی مانگ تھی کہ حماس تمام ہوسٹیج کو ایک ساتھ رہا کر دے۔ کل بھی بنجامن نتنیاہو کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ حماس تمام ہوسٹیج کو ایک ساتھ رہا کر دے تو ہم غزہ پٹی میں امدادی سامان کو جانے دیں گے اور غزہ پٹی پر حملہ بند ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی بنجامن نتنیاہو کا یہ اعلان ہوتا ہے، ادھر سے آفر سامنے آتا ہے۔ حماس نے یہ مانگ کی کہ اسرائیل پرماننٹ جنگ بندی کا اعلان کرے اور غزہ پٹی سے اپنی آرمی کو مکمل طور پر باہر نکال لے، تب اسرائیل پر بھروسہ کیا جائے گا۔ اب ٹائمز آف اسرائیل میں i24 میں یا العارض اخبار میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر پر، حکومت پر اور وزیر اعظم کے دفتر پر بہت زیادہ پریشر ہے، دباؤ ہے کہ وہ ہر حال میں سیز فائر کرے۔ خود ٹائمز آف اسرائیل نے جو ٹائٹل لگایا ہے حماس کی طرف سے اپروول مل جانے کے بعد وہ یہی کہ وزیر اعظم کے دفتر نے اس تجویز کی تنقید کی ہے۔ اس پر تبصرہ کیا ہے؟ اس کے باوجود وزیر اعظم کا دفتر اس کو ڈائریکٹ ریجیکٹ کرنے کے بجائے اس پر غور کر رہا ہے، ریویو کر رہا ہے کہ کن شرطوں کو مانا جائے اور کن شرطوں کو نہ مانا جائے۔ پچھلے دنوں یعنی اتوار کے دن اسرائیل میں جو ہنگر اسٹرائک ہوا ہے، اسرائیل کی عوام جو سڑکوں پر اتر گئی اور زبردست احتجاج ہوا، پورا اسرائیل تھپ پڑ گیا تھا۔ اس کا اسرائیل پر بہت زیادہ پریشر بنا ہے، حکومت پر، اس کے علاوہ یورپ، امریکہ کے ملکوں کا بھی جو پریشر ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر پوری دنیا میں اب اسرائیل کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آج ایک رپورٹ ملت ٹائمز کے ٹویٹر پر آئی ہے اور یہ خبر آسٹریلیا کے ملبورن سے ہے، جہاں ایک اسرائیلی خاتون ایک سیلون میں جاتی ہے اپنا بال کٹوانے یا کسی بھی کام کے لیے، اور اس کے لب و لہجہ سے، اس کی آواز سے جیسے ہی اس سیلون کی مالکن کو، لیڈی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسرائیلی ہے، یہودی ہے، وہ سیلون کی مالکن لیڈی اس یہودی لیڈی کو واپس بھگا دیتی ہے اور کہتی ہے تم جاؤ، تمہارے لیے یہاں جگہ نہیں ہے، تم لوگ بچوں کے جینوسائیڈ کی مجرم ہو، تم نے بچوں کا قتل عام کیا ہے، ہم تمہارے لیے اپنے دروازے نہیں کھول سکتے ہیں، تمہارے لیے ہماری سروس اویلیبل نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے سیلون کی مالکن نے، سیلون کی آنر نے دروازہ بند کر لیا، اس کو بھگا دیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اس یہودی اور اسرائیلی لیڈی نے میڈیا سے بات چیت کی اور اپنا درد سنایا۔ اب سنیے اس ویڈیو کو۔ He'd ask you why you kicked someone out when you found out they were Israeli. Why did you They were a baby killer. Now fuck off. Fuck off. Excuse me. do you always ask people with ethnic accents where they come from? You don't. Leave me a review. Do you always you kick somebody out? Do you know that's against the law to kick It's somebody? not actually. The It's Racial not Discrimination Act. You No. can't, based on nationality. Israelis aren't a race.
तो आपने देखा कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया में एक यहूदी लेडी की बेइज्जती की गई है और इस तरह के मामले पूरी दुनिया में अब बढ़ते जा रहे हैं। फ्रांस में यहूदियों ने, इसराइलियों ने जब एहतजाज करने की कोशिश की, उनके एहतजाज को रोक दिया गया। अमेरिका से लगातार ऐसी कई खबरें सामने आई है जहां यहूदियों के, इसराइलियों के प्रोग्राम में जाकर लोगों ने हंगामा किया है, प्रोटेस्ट किया है। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस का प्रोग्राम चलता है, उसमें एहतजाज किया जाता है, फ़लस्तीन की हिमायत की जाती है। ख़ुद इंडिया में इन दिनों लगातार BDS इंडिया ग्रुप की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और उन तमाम कंपनियों का चुन चुन कर बायकॉट किया जा रहा है। उनके बायकॉट करने की अपील की जा रही है जो कंपनियाँ इसराइल को सपोर्ट करती है या जो कंपनियां अमेरिका को सपोर्ट करती है, या उन कंपनियों का कोई भी आउटलेट ऐसा है जो इजराइल समर्थक है, इजराइल की हिमायत करता है, तो चुन चुन कर ऐसे तमाम आउटलेट्स का विरोध किया जा रहा है। और BDS इंडिया में शानदार काम कर रहा है। पिछले दिनों BDS ने टाटा ग्रुप के एक आउटलेट के ख़िलाफ़ विरोध किया था, उसके बाद अडानी ग्रुप के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, महिंद्रा के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, और अब BDS ग्रुप ने एडिडास के ख़िलाफ़ देश भर में एहतजाज किया। ख़ासतौर पर दिल्ली में, पुणे में, हैदराबाद में, पटना में, मुंबई में, तमाम मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में एहतजाज किया। और ये जो ग्रुप है लगातार एहतजाज करता जा रहा है। उसके अलावा जो नन मुस्लिम हैं वो लगातार फ़लस्तीन की हिमायत में आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। इंग्लैंड से पिछले दिनों एक वीडियो सामने आई थी और मैंने आपको बताया था कि जो यहूदी रब्बी हैं वो ख़ुद अब अपनी सरकार से परेशान हो चुके हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं फ़लस्तीन की हिमायत में। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी की हिमायत में, फ़लस्तीन की हिमायत में जो एहतजाज का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। उधर गज़ा पट्टी में अभी भी हमास कमज़ोर नहीं हुई है। हमास की प्लानिंग बहुत मजबूत है और हमास की तरफ से, अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से, अल-क़ुद्स ब्रिगेड की तरफ से चुन चुन कर इजरायली आर्मी को मारा जा रहा है, इजरायली सेना पर अटैक किया जा रहा है। आज भी अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो रिलीज़ किया और ये 3 मिनट की वीडियो है हमास की, जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह हमास के फाइटर्स अभी भी तैयार बैठे हैं, उनके हाथों में हथियार है और वो पीछे नहीं हटे हैं, उनके हौसले मजबूत हैं और वो इसराइल पर, इसराइली सेना पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे ही इसराइल ने ये ऐलान किया था कि वो गज़ा पट्टी का मुकम्मल और फुल कंट्रोल हासिल करेगा और इसराइल 3 तरफ से गज़ा पर हमला करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा, इसराइल की नेवी गज़ा पर हमला करेगी और ग्राउंड आर्मी पूरे गज़ा पट्टी में घुस जाएगी। और उस वीडियो में तबसरा करते हुए मैंने कहा था कि पिछले 1 साल से इसराइल यही कर रहा है और दरअसल इसराइल प्रेशर बनाना चाहता है, नफसियाती दबाव बनाना चाहता है कि फ़लस्तीनी अवाम में बगावत हो जाए, गुस्सा हो जाए, लोग होस्टेज को कहाँ छुपा कर रखा गया है उसकी इन्फॉर्मेशन और उसकी जो लोकेशन है वो लीक कर दे। लेकिन इसराइल इसमें लगातार नाकाम हो रहा है। ख़ुद इसराइल चाह रहा है कि इस जंग से बाहर निकले, सीज़ फायर हो जाए, लेकिन हमास ने इसराइल को ऐसा फंसाया है कि इसराइल के लिए बाहर निकलना आसान नहीं है। भले ही 62,000 फ़लस्तीनियों की इस जंग में, या कह लीजिए इसराइल के हमले में शहादत हुई है। सच्चाई यह है कि जंग नहीं है। जंग उसे कहा जाता है जहां दोनों तरफ बराबर की आर्मी होती है। यह अलग बात है कि किसी आर्मी के पास ताकत ज़्यादा होती है, किसी आर्मी के पास ताकत कम होती है, किसी आर्मी के पास हथियार ज़्यादा, किसी के पास हथियार कम होते हैं, किसी की ट्रेनिंग ज़्यादा, किसी की ट्रेनिंग कम, किसी की आर्मी बड़ी, किसी की आर्मी छोटी। लेकिन यहाँ 2 आर्मी के दरमियान लड़ाई नहीं हो रही है। इसराइल एक मुल्क है, उसकी अपनी आर्मी है, उसके यहाँ एयरपोर्ट है, उसकी करेंसी है। लेकिन गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन का जो इलाका है वो इन दिनों बाज़ाब्ता एक मुल्क नहीं है, उसके पास आर्मी नहीं है। फ़लस्तीन या गज़ा पट्टी को एक मुल्क के दौर पर दुनिया ने तस्लीम नहीं किया है। फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी के पास एयरपोर्ट नहीं है। फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी की अपनी कोई करेंसी नहीं है, बल्कि गज़ा पट्टी में इसराइल की जो करेंसी है वही राइज है, वही चलती है। और गज़ा पट्टी में जो लोग जंग लड़ रहे हैं वतन की आज़ादी के लिए, उन्हें बागी कहा जाता है। इसराइल और अमेरिका उन्हें दहशतगर्द कहता है। उनकी मदद करने वालों पर एक्शन लिया जाता है। आज ही अमेरिका से खबर सामने आई कि अमेरिका ने 6,000 स्टूडेंट्स का वीज़ा रद्द कर दिया है और उनमें 200-300 वो स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जो अमेरिका में फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज करते रहे हैं। उन स्टूडेंट्स पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि दहशतगर्द तंजीमों से इनका ताल्लुक़ था, इसलिए इनके वीज़ा को रद्द किया जाता है। गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के जितने लोगों का वीज़ा अप्रूव हो गया था टूरिस्ट वीज़ा अमेरिका के लिए, उन तमाम के वीज़ा को भी अमेरिका ने 2 दिन पहले रिजेक्ट और रद्द कर दिया है। तो ये अमेरिका का रवैया है, ये इसराइल का रवैया है। यानी हमास, अल-क़स्साम ब्रिगेड, अल-क़ुद्स ब्रिगेड गज़ा पट्टी की फ़लस्तीन की आर्मी नहीं है, बल्कि इन्हें
इनको उनकी तरफ से बागी कहा जाता है और इनकी तरफ से इन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जाता है और ये छुप छुप कर जंग लड़ते हैं, ये टनल वार लड़ते हैं, इसी को गोरिल्ला वार भी कहा जाता है। और ये कोशिश करते हैं क्योंकि आमने सामने नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आमने सामने लड़ेंगे तो इसराइल चारों तरफ से इन्हें घेर लेगा। तो इस कोशिश में, इस जंग में भी इसराइल का जो नुकसान हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। इस बात को भी समझिए कि गोरिल्ला वार वहाँ ज़्यादा कामयाब होती है जहाँ पहाड़ होते हैं, जहाँ जंगलात होते हैं या जहाँ घने दरख्त होते हैं। लेकिन गज़ा पट्टी 40-45 किलो जो लंबी पट्टी है, 10 किलोमीटर चौड़ा है, चारों तरफ से इसराइल ने इसे घेर रखा है। एक तरफ समंदर है, वहाँ भी इसराइल का कंट्रोल है। वहाँ हमास ने गोरिल्ला वार की तैयारी कर ली, टनल बना करके, सुरंगें बना करके। और ये बात इसराइल की समझ से बालातर है और यही वजह है कि अभी तक इसराइल इस जंग में अपने हदफ में कामयाब नहीं हो सका। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जंगों में अहम यह होता है कि दोनों तरफ आर्मी है और उसमें किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई। लेकिन इस तरह की गोरिल्ला वार में जहां एक तरफ आर्मी है, हुकूमत है, पूरी दुनिया का सपोर्ट है और दूसरी तरफ फाइटर्स हैं, लड़ाके हैं जिन पर पाबंदी आयद हैं, जो छुप छुप कर हमला करते हैं, वहाँ अहम यह होता है कि आपका हदफ क्या है। अगर आपने अपने हदफ में कामयाबी हासिल कर ली तो आप फाते हैं, और अगर आपने अपने हदफ में कामयाबी हासिल नहीं की तो फिर आपकी जीत को जीत नहीं माना जाएगा। अब इजराइल ने गज़ा पर हमला करते हुए जो हदफ तय किया था उनमें से एक भी हदफ में कामयाबी नहीं मिल सकी। न तो यह हमास को झुकने पर, हथियार डालने पर मजबूर कर सके, न ये गज़ा पट्टी की आवाम को गज़ा पट्टी से बाहर निकलने पर मजबूर कर सके, और न ही इसराइल और इसराइल की एजेंसीज़ हॉस्टेज को हमास के हाथों से रिहा करवाने में, छुड़ाने में कामयाब हो सकी। ये इसराइल की हार है। ये अलग बात है कि इसराइल के पास आर्मी है, सब कुछ है, तो उसने गज़ा पट्टी पर बमों की बरसात करके अब तक 62,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिसमें 70% तादाद महिलाओं की है, बच्चों की है, मासूम लोगों की है। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भूख से लोगों की जो तादाद है मरने वालों की, वो बढ़ते जा रही है। जो इमदाद लेने आते हैं, जो एड सीकर्स हैं, उनको मारा जा रहा है। आज भी अल जज़ीरा ने रिपोर्ट शाया की है कि 4 ऐसे लोगों को इसराइल ने हलाक कर दिया जो मदद लेने आए थे, इमदाद लेने आए थे, और मदद देने के नाम पर, इमदाद देने के नाम पर भी वहाँ जासूसी की जा रही है, लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमास की जो हिकमत अमली है, हमास की जो चालाकी है, और हमास ने जो अपना लाए है अमल तय किया था, उसने इसराइल को जिस तरह फंसाया है, इसराइल ने ऐसा नहीं सोचा था। इसराइल का पूरा प्लान यही था कि गज़ा पर हमला होगा, गज़ा तबाह हो जाएगा, तमाम होस्टेज इसराइल के हाथों में आ जाएंगे और आइंदा कोई भी गज़ा से, वेस्ट बैंक से इसराइल पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। इसराइल को हमेशा जो एक थ्रेट और डर रहता है कि उस पर हमला हो सकता है, वहाँ रॉकेट से अटैक हो सकता है, मिसाइल आ सकता है, और इसकी वजह से इसराइल में जो आवाम है अमन और सुकून के साथ नहीं रह पाती है। इसराइल के लोग इसराइल की शहरियत लेने के साथ साथ बाहर के देशों की शहरियत बाकी रखते हैं, ताकि जहां कुछ यहाँ हो वो फ़ौरन वहां जा सके, क्योंकि हमेशा उन्हें हमले का डर सताता रहता है, खौफ रहता है। ये डर भी सताता रहता है कि आज इसराइल उनका देश है, कल हो सकता है ये फ़लस्तीनियों का पूरा वतन बन जाए जिस तरह पहले उनका था, और इसराइल का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाए। ये खौफ और डर अभी तक बाकी है। इसराइल को यही लगा था, बेंजामिन नेतन्याहू का ही प्लान था कि फुल फ्लेज पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया है तो हमास ख़त्म हो जाएगी और आइंदा के लिए ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और इसराइलियों को मुकम्मल अमन व सुकून के साथ रहने का मौका मिलेगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान खटाई में पड़ गया, अधूरा रह गया और 1% भी बेंजामिन नेतन्याहू को इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी में होने वाली शहादतों के बाद, फ़लस्तीनियों की कुर्बानियों के बाद अब फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम करने की बात हो रही है। और अगर दुनिया फ़लस्तीन को भी बाज़ाब्ता एक आज़ाद स्टेट तस्लीम कर लेती है तो यहीं से इसराइल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है मिल्ला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी मेंबरशिप वाली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिल्ला टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं।
پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔